কমপ্লিট করেছিলাম? আচ্ছা, আমি এমব্রায়োনিক পিরিয়ডের তো কোশ্চেন গুলো সব বলে দিয়েছিলাম। এখানে কোশ্চেন অ্যাকচুয়ালি তোমার all germ layers and their derivatives গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং তার মধ্যে মেসোডার্মাল ডিফারেন্সিয়েশনটা একটু elaborately differentiated মেসোডার্মটা, বিকজ it will differentiates to form তোমার paraxial mesoderm, তারপরে কি হয় ইন্টারমিডিয়েট মেসোডার্ম, দেন ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম। ওকে, তো এই যে পিকচারটা যেটা তোমাদেরকে গত ক্লাসে বোধহয় একটু দেখিয়েছিলাম, যে দিস ইজ দি paraxial mesoderm, this is the intermediate, and যেটা lateral plate mesoderm. A lateral plate mesoderm is differentiates to form it forms two layer. One is splanchnopluric layer, another is somatopluric layer. Which one is called somatopluric layer? তোমাদেরকেও বলেছিলাম যে those layer lines the amniotic cavity. এটা হচ্ছে amniotic cavity. This part is amniotic cavity, and yellow part inner aspect, this is yolk sac cavity. So yolk sac cavity ke jeta line kore, this is the splanchnopluric layer, and those lines the amniotic cavity, this is called somatopluric layer. এইভাবে আমরা আসলে ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্মকে আমরা দুটো লেয়ারে বলি। এটা তোমাদের বলেছিলাম, ঠিক আছে, যে paraxial mesoderm, lateral plate mesoderm আর ইন্টারমিডিয়েট মেসোডার্ম। এটা তোমাদের মাথায় রাখতেই হবে যে paraxial মানে মিডলাইনের both side of midline, ঠিক আছে, তার মানে they are close to midline cell। আর lateral plate হচ্ছে lateral side, thin layer laterally, differentiates to form somatic layer, splanchnic layer, and intermediate টা হচ্ছে in between paraxial and lateral plate mesoderm, in between paraxial and lateral plate mesoderm. Okay, that connects paraxial and lateral plate mesoderm. তাহলে এই পিকচারটাতেও দেখো আরেকটু ক্লিয়ার করে যে কিভাবে ডিফারেন্সিয়েশনটা কমপ্লিট হচ্ছে। মেসোডার্মাল ডিফারেন্সিয়েশন, ectodermal differentiation, খেয়াল করো, this is the blue color ectodermal differentiation to form neural tube and neural crest, and ultimately rest of the ectoderm from the surface ectoderm. তাহলে এই যে সারফেস ectoderm হলো, and this is the neuro ectoderm, মানে neural tube হলো apart from the neural crest. This is the mesodermal differentiation. Here paraxial mesoderm, this is intermediate mesoderm, and this is the lateral plate mesoderm. Lateral plate has two layer, somatic layer and splanchnic layer. Somatic layer means that lines the amniotic cavity, and splanchnic layer means that lines the yolk sac cavity. Okay, এখানে আমাদের যেটা সোমাইট ডেভেলপমেন্ট হবে, সোমাইটটা অ্যাকচুয়ালি ফ্রম paraxial mesoderm. সোমাইটটা কোথা থেকে হয়? সোমাইটের চেহারাটা কিরকম দেখো, সেগমেন্টেড ব্লকস, এগুলো কিরকম segmented blocks of paraxial mesoderm, ব্লক করে আছে on each side of midline. দেখো এগুলো হচ্ছে ব্লক, বিল্ডিং ব্লক যেরকম হয়, ব্রিক ব্লক, এরকম on each side of midline. এগুলো হচ্ছে segmented blocks of paraxial mesoderm. Initially it formed the somatomere, and later on it becomes so organized to form somite. ঠিক আছে, টোটাল নাম্বার অফ সোমাইট বলেছি 42 to 44 পেয়ার্স, এবং গতদিন বোধহয় এটা আমি পড়েছি যে ফার্স্ট পেয়ার, when the first pair somite appear in which region, in occipital region on 20th day, and 3 pair per day, কটাকে আন্ডারলাইন করতে বলেছিলাম যে ফার্স্ট পেয়ার অফ সোমাইট কোন সময় অ্যাপিয়ার হচ্ছে, তারপর তোমার 20th ডেতে, and each day how many pair somite appear, 3 pair per day until the end of 5th day, and total number হচ্ছে 42 to 44 pairs। এটা তোমাকে জানতে হবে। এবং এই 42 থেকে 44 pairs মানে all of these somites ultimately not exist in now in our body, ঠিক আছে। তাহলে কি কি somite disappear করে? Cranial some somites and caudal somite disappear করে, ঠিক আছে। Some cranial and caudal somite disappear. দেখো বলেই দিয়েছি, first occipital and last 5 to 7 coccygeal somite disappear. So 42 to 44 pairs somite ultimately not exist in our body. Last first occipital and last 5 to 7 coccygeal somite disappear. এই যে তোমার অ্যাকাউন্টটা, এই যে occipital region 4, cervical 8, thoracic 12,
এটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে আলটিমেটলি ইট ফর্মস দি ভার্টিব্রাল কলামস। কারণ এই যে নাম্বারগুলো যেটা বলা আছে thoracic 12 5 পেয়ার লাম্বার 5 পেয়ার স্যাক্রাল কক্সিডিয়াল, এটার সাথে রিলেশন আছে তোমার ভার্টিব্রাল কলাম। সো এটা কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট হয়? সোমাইড later on the somaid will be differentiated. How? এটা হচ্ছে সোমাইড, এই যে সোমাইড, দিস ইজ দি নিউরাল টিউব, দিস ইজ নিউরাল টিউব। এই সোমাইডটা ডিফারেন্সিয়েটস হয়ে সোমাইডটা কি হয়ে যাচ্ছে? ইট ফর্ম স্ক্লেরোটোম এন্ড ডার্মোমায়োটোম। স্ক্লেরোটোমটা কোন পার্টটা হয়? স্ক্লেরোটোমটা হচ্ছে স্ক্লেরোটোম ভেন্ট্রোমিডিয়াল পার্ট। স্ক্লেরোটোম হয় ভেন্ট্রোমিডিয়াল, মানে দিস পার্ট ইজ ভেন্ট্রাল এন্ড দিস পার্ট ইজ ডরসাল, এটা হচ্ছে ডরসাল। The ventromedial part হচ্ছে sclerotum and dorsolateral part, এই যে dorsolateral part this form dermomyotum. দেখো এখানেও খেয়াল করো, it become organized later on, and this is the sclerotum and this is the dermomyotum. Here এই যে sclerotum, dermomyotum. Sclerotumটা কি করে? That sclerotum moves around the neural tube, on both sides. A sclerotum, this is the picture of one side, and here another side sclerotums remain. So both of the side, this sclerotum moves around moves medially around the neural tube and notochord. The neural tube and notochord, where ultimately it forms the vertebral column, body of the vertebra. ঠিক আছে, body of the vertebra. And এই যে neural tube regionটা, যে this region neural tube remains, this portion forms the vertebral canal, okay, and this portion form the vertebral body. এই যে around the notochord যে portionটা, this portion form the vertebral body and this portion form the vertebral canal. তাহলে বুঝতে পারছো vertebral canal contain neural tube. That means neural tube, one of the derivatives, spinal cord, brain and spinal cord. It spinal cord থাকলো, and this intervertebral disc ultimately remain within the nucleus pulposus of intervertebral disc. আমরা যদি জিজ্ঞেস করি যে নটোকর্ডের রেমন্যান্ট কি হিসেবে থাকে বডিতে, একটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস পালপোসাস, আর একদম ক্রেনিয়ালি they form the apical ligament. তোমরা মনে করে দেখো যে apical ligament, dense of odontoid processor apex, which ligament attached? Apical ligament. Actually that apical ligament, it is the degenerated remnant part of the notochord, okay, and this notochord remain within the intervertebral disc as nucleus pulposus. ঠিক আছে, nucleus pulposus. তাহলে ডিফারেন্সিয়েশন অফ সোমাইটিক কি? ভেন্ট্রোমিডিয়াল বললাম, ডরসোল্যাটারাল বললাম। ভেন্ট্রোমিডিয়ালটা স্ক্লেরোটম, ডরসোল্যাটারালটা ডার্মোমায়োটম। And derivatives তোমাদের মনে রাখতে হবে, all derivatives. That means স্ক্লেরোটম থেকে কি হচ্ছে? derivatives of sclerotum, derivatives of myotum, derivatives of dermatom. ডার্মোমায়োটমকে এখানে স্প্লিটিং করে দেখালাম, মায়োটম এন্ড ডার্মাটম। ঠিক আছে, মায়োটম এন্ড ডার্মাটম। তাহলে স্ক্লেরোটম থেকে কি হচ্ছে? ভার্টিব্রা এন্ড রিবস, and portion of neurocranium, axial skeleton. আর মায়োটম থেকে অল ভলান্টারি মাসেলস অফ হেড, ট্রাঙ্ক, লিম্বস। ডার্মাটম থেকে কি হচ্ছে? ডার্মিস অফ স্কিন, সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু ওভার ডরসাল রিজন। এগুলো গতদিন আমি তোমাদের বলেছিলাম, আমার এখন মনে পড়ছে যে ওভার দি ডরসাল। আসলে ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাস তো চলছে, সাইমালটেনিয়াসলি তোমাদেরও এটা হয়েছে কিনা। তাহলে এই হচ্ছে স্ক্লেরোটম, মায়োটম and dermatom. Sclerotum থেকে vertebral ribs, একদম মনে রাখতে হবে। vertebral ribs, এটা অন্যটা মনে রাখতে পারলেও vertebral ribs বলতেই হবে। মায়োটম থেকে কি হচ্ছে? all voluntary muscles of head, trunk, limbs. আর ডার্মাটম, যেটা ডার্মাটোম, অ্যাকচুয়ালি আমাদের ডার্মিস কি আছে? থ্রুআউট দি বডি আছে। the body হচ্ছে ventral part of the body আছে, আর একটা হচ্ছে dorsal part of the body. So এই যে ডার্মাটমটা কি আছে? because it remains dorsolaterally. আমাদের যদি আমরা সোমাইটের ডিফারেন্সিয়েশন দেখি, dermomyotum actually remains dorsolaterally. So that dermis actually form over the dorsal region of the body. Ventral region dermatom actually come from somatic layer of lateral plate mesoderm. Okay, intermediate mesoderm. এটা বললেই আমরা যেটা ফার্স্ট এইটা চিন্তা করি, think about the urogenital structures. All urogenital means kidney and genital organ. ঠিক আছে, kidney and genital system. এখন
একটু there are some তোমার কি বলবো variations, এখানে একটা variations আছে যে urinary system এর some portions from endoderm but major part from intermediate mesoderm, and genital system এরও some part তোমার variations আছে, ঠিক আছে? এইভাবে আমরা urogenital major part of the urogenital system actually from intermediate mesoderm, এটা প্রায় তোমরা ভুল করো, জিজ্ঞাসা যদি করা হয় যে আচ্ছা ইন্টারমিডিয়েট মেসোডার্ম থেকে বডির কোন সিস্টেমটা হুইচ সিস্টেম ডেভেলপ ফ্রম ইন, আমরা সিস্টেম ধরে ধরে অনেক সময় জানতে চাই যে আচ্ছা বলো এন্ডোডার্মাল ডিফারেন্সিয়েশন এন্ডোডার্ম থেকে কোন সিস্টেমটা আসে। তো সিস্টেম বললে আমরা কি বলি, যেমন জিআইটি, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, জিআই ট্র্যাক্ট, এগুলো আমরা বলতে পারি, এন্ড দি গ্ল্যান্ডস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ জিআইটি। তাহলে সিস্টেম চলে গেল রেসপিরেটরি সিস্টেম, দেন গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল সিস্টেম, তাহলে আরো থাকলো তোমার ইউরিনারি সিস্টেম, রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম, তাহলে দে আর ফ্রম ইন্টারমিডিয়েট মেসোডার্ম। ভ্যারিয়েশন তো আছে, তোমাদের তো বললামই যে ভ্যারিয়েশনস আছে। তাহলে ডিফারেন্সিয়েশন অফ ইউরোজেনিটাল স্ট্রাকচার কি বলছি, কানেকটিভ টিস্যুস অফ গোনাড, কানেকটিভ টিস্যুস অফ গোনাড, দেন মেসোনেফ্রিক, মেটানেফ্রিক কিডনি, তার মানে কিডনি সিস্টেমের যে তোমার পড়েছি হোয়াট ইজ দি কিডনি সিস্টেম, ইনিশিয়ালি প্রোনেফ্রোজ, তারপর মেসোনেফ্রোজ, দেন মেটানেফ্রোজ। এই যে কিডনি সিস্টেম এটা তোমার ফ্রম ইন্টারমিডিয়েট মেসোডার্ম। স্মুথ মাসেলস এন্ড কানেকটিভ টিস্যুস অফ রিপ্রোডাক্টিভ ট্র্যাক্ট, আমরা রিপ্রোডাক্টিভ ট্র্যাক্টের যে স্মুথ মাসেল গুলো আছে, রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমের যে স্মুথ মাসেল এন্ড কানেকটিভ টিস্যু আছে, অল অফ দিস ফ্রম ইন্টারমিডিয়েট মেসোডার্ম, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ইন জেনারেল। এখন ভাগ করে কিন্তু যেতে হবে, আমি যখন আলাদা আলাদা ভাবে কিডনি সিস্টেম পড়াবো দেয়ার আর সাম ভ্যারিয়েশনস, আবার যখন আলাদা করে রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম পড়বো সেখানে সাম ভ্যারিয়েশনস আছে, ঠিক আছে? ওই ভ্যারিয়েশনস গুলো পরে, কিন্তু ইনিশিয়ালি জেনে রাখো ইউরোজেনিটাল স্ট্রাকচারস ফ্রম ইন্টারমিডিয়েট মেসোডার্ম। অলরেডি তোমাদের ডিসকাস করেছি, দিস ইজ এ রিভিশন ক্লাস। তোমরা অলরেডি জানো যে ইউরিনারি ব্লাডারের লাইনিং এপিথেলিয়াম কোথা থেকে আসে, ইউরিনারি ব্লাডার তোমাদেরকে বেসিক ইউরেথ্রাল পার্ট অফ দি ইউরোজেনিটাল সিস্টেম, তার মানে এটা হচ্ছে এন্ডোডার্মাল, ঠিক আছে? এন্ডোডার্মাল, বাট রিমেইনিং পার্ট ফ্রম মেসোডার্ম, অল অফ দি ইউরিনারি সিস্টেম ফ্রম মেসোডার্ম। তাহলে এইটুকুন আমরা বলতে পারি, এইটুকুন হচ্ছে বেসিক ইউরেথ্রাল পার্ট অফ দি ইউরোজেনিটাল সাইনাস। তাহলে ইউরোজেনিটাল সাইনাস তো আমাদের ডিসকাস করবো। যাই হোক, এটা হচ্ছে তোমার এন্ডোডার্মাল ভ্যারিয়েশনস আছে ওখানে। তারপর তোমার গোনাডের যদি আমি বলি যে গোনাডের যে জার্ম সেল গুলো, প্রিমোর্ডিয়াল জার্ম সেল গুলো, এগুলো তো আসে ইয়ক স্যাকের ওয়াল থেকে। তো ইয়ক স্যাক কি, এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম না এন্ডোডার্ম? ইট ইজ এন্ডোডার্ম। ইয়ক স্যাকের ওয়াল থেকে ফার্স্ট প্রিমোর্ডিয়াল জার্ম সেলস, প্রিমোর্ডিয়াল জার্ম সেলস ফার্স্ট আসে কোথা থেকে, ফ্রম ইয়ক স্যাক। ইয়ক স্যাকের ওয়াল থেকে যেহেতু আসে, সো ইট ইজ এন্ডোডার্মাল। এখানে ভ্যারিয়েশনস দেখতে পাচ্ছ যে রিপ্রোডাক্টিভ ট্র্যাক্টের মেজর যে জার্ম সেল, দিস জার্ম সেলস আলটিমেটলি ফ্রম এন্ডোডার্ম। ওকে, এরপরে আসে আমরা ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম। এটা কিন্তু রিটেন কোশ্চেনেই আসে যে হোয়াট আর দি ডেরিভেটিভস অফ ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম। তো ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম দুটো পার্ট, সোমাটোকোরিক পার্ট এন্ড স্প্ল্যাঙ্কটোকোরিক পার্ট। সোমা মিন্স বডি ওয়াল, এটা তো তোমরা জানো যে দিস ইজ সোমা। সোমা মিন্স বডি ওয়াল। সো বডি ওয়াল রিলেটেড যে স্ট্রাকচারস, দোজ অ্যাটাচড উইথ বডি ওয়াল। কি কি অ্যাটাচ থাকে তোমরা অলরেডি জানো, parietal layer of serous sacs, যেগুলো আছে parietal layer of serous sac, কি কি, what are those? Peritoneal, pleural and pericardial sac। এই parietal layer of serous sac গুলো বডি ওয়ালের সাথে থাকে, that is thoracic wall এর inner layer এ থাকে, abdominal wall inner layer, so these are from somatic layer. Then dermis is dermis and subcutaneous tissues of ventral and lateral body wall। তাহলে এখন আমরা আসলাম এই ডার্মিসটা কোথা থেকে আসলো, ভেন্ট্রাল বডি ওয়াল। ভেন্ট্রাল বডি ওয়ালের ডার্মিস ফ্রম সোমাটিক লেয়ার গুলো। আর ডরসাল রিজিয়নের বডি ওয়াল কোথা থেকে আসলো, ফ্রম ডার্মাটোম থেকে। ডার্মাটোম মানে দ্যাট ইজ ফ্রম সোমাইট, সোমাইট থেকে আসবে, ঠিক আছে, স্ক্লেরোটোমে। So dermis and subcutaneous tissues of ventral and lateral body wall and limbs. Okay, এগুলো মনে রাখবে। তারপরে অ্যাপেন্ডিকুলার স্কেলিটন, অ্যাপেন্ডিকুলার স্কেলিটন অ্যাজ এ হোল, অ্যাপেন্ডিকুলার স্কেলিটন। আর অ্যাপেন্ডিকুলার স্কেলিটনের মধ্যে যা যা আছে, কার্টিলেজ, লিগামেন্ট, টেন্ডন, মাসেল ছাড়া, কারণ ওটা আসে ফ্রম মায়োটোম, মাসেলস ফ্রম মায়োটোম। সো কানেকটিভ টিস্যুস অফ লিম্ব এন্ড ট্রাঙ্ক, সেটা হচ্ছে কার্টিলেজ, লিগামেন্ট, টেন্ডন। এখন যদি বলি যে ধরো আপার লিম্ব স্ট্রাকচারস কি কি আছে আপার লিম্বে, স্কিন, সাবকিউটেনিয়াস টিস্যুস, দেন মাসেলস, ভেসেলস,
লিগামেন্ট, টেন্ডন, দেন বোন, তাই তো আছে বোন। তাহলে এখন আমরা বলি ওয়ান বাই ওয়ান আসি, যে এই যে লিম্বের স্কিনের এপিডার্মিস ফ্রম এক্টোডার্ম এন্ড ডার্মিস ফ্রম কোথা থেকে হলো, ডার্মিস সোমাটোপ্লুরিক লেয়ার, তারপরে কার্টিলেজ, লিগামেন্ট, টেন্ডন যেগুলো হলো সেগুলো হচ্ছে ফ্রম সোমাটোপ্লুরিক লেয়ার, মাসেল ফ্রম অল মাসেলস ফ্রম মায়োটম, ঠিক আছে, অল মাসেলস ফ্রম মায়োটম, কার্ডিও ব্লাড ভাস্কুলার সিস্টেম তো মেসোডার্ম, ঠিক আছে, এটাও তোমার এখান থেকে আসবে, ঠিক আছে। আর বোনস হচ্ছে কি, এই যে লিখে দিয়েছি অ্যাপেন্ডিকুলার স্কেলেটন, দিস ইজ সোমাটোপ্লুরিক। তাহলে এখানকার all things from somatopluric layer except epidermis যেটা ectoderm, surface ectoderm, and muscle from myotome, বুঝা গেল? যে আপার লিম্বে আমি যদি বলি যে এপিডার্মিস হচ্ছে from ectoderm, all other things from somatic layer except muscle from myotome, বুঝা গেল? somatopluric layer, pectoral and pelvic girdle also, তারপরে আমরা আসি splanchnopluric layer, those structures related to viscera. So visceral layer of serous sac, pleural, peritoneal, and pericardial, the serous membrane, that's visceral layer, and the smooth muscles in this region. কোথায় কোথায় আছে smooth muscle and connective tissues of intestinal tracts and associated gland, এই গ্ল্যান্ডের মধ্যে যেগুলো আছে all the connective tissues in the gland, respiratory tract, তাহলে internal structures এর মধ্যে তোমার gastrointestinal tract, respiratory tract, they are smooth muscles and connective tissues from splanchnic layer. Cardiovascular system শুরুতেই বলেছি যে cardiovascular system from splanchnopluric layer of lateral plate mesoderm except কোনো truncal septum which is developed from neural crest, blood vessels এবং blood cells, দেখতে বুঝতে পারছো, blood vessels and blood cells, তারপরে কি limb vessels, these are from splanchnopluric layer and spleen. The blood vessels তো আমরা কিভাবে blood and blood vessel develop করে, প্রথম first blood island where it appears, এটা একটু আমরা জানতে চাই। যে এই যে ব্লাড আমরা বলি এখন বোন ম্যারো থেকে ব্লাড তৈরি হয়, it is a factory house of blood, ঠিক আছে, মানে ব্লাড সেল, ওকে। তাহলে এই ফ্যাক্টরি হাউসটা বোন ম্যারোতে how and which time actually it is the final organ that actually causes hematopoiesis, okay. তাহলে initially আমরা yolk sac এর wall initially blood island appears in the wall of yolk sac, first কিন্তু in the wall of yolk sac in the third week of development এখানে appear করে, then this blood colonizes around the aortic region, aorta যেটা আমরা এখন বলি পদ্ধতিতে aorta, এই para-aortic region এ blood island appear, from where this blood island colonize to liver, তোমরা পড়েছো the liver and spleen acts as a hemopoietic organ, so it colonizes to liver, then ultimately it colonizes to bone marrow. তাহলে কিভাবে definitive first blood island টা কোথায় appear করছে, in the wall of yolk sac, first blood island টা কোথায় appear করছে, in the wall of yolk sac, in which time এটা হচ্ছে temporarily, কথাটা মনে রাখো, temporarily at third week of development, then definitive hemopoietic stem cell যেটা আসছে সেটা হচ্ছে surrounding the aorta near kidney region, ঠিক আছে, near kidney region, then hemopoietic cells গুলো colonize করছে কোথায়, liver up to 2 to 7 months, তাহলে অনেক দিন পর্যন্ত কিন্তু liver acts as a hemopoietic organ, then they colonize finally these stem cells ultimately colonize to bone marrow এবং 7 months onwards, 7 মাস থেকে এখন পর্যন্ত ultimately this bone marrow acts as a hemopoietic cells. So এই যে chronology-টা যে where the first blood island appears, ultimately কোথায় কোথায় হলো, লিভারে aorta চারপাশের mesenchyme হলো, then liver, then ultimately bone marrow, এই পার্টটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করো, এইভাবে ব্লাড সেলগুলো অ্যাপিয়ার করে, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে ভাস্কুলোজেনেসিস এন্ড অ্যাঞ্জিওজেনেসিস, যেটা
ব্লাড ভেসেলস কিভাবে অ্যাপিয়ার করছে, ভাস্কুলোজেনেসিস, যে ইনিশিয়ালি ব্লাড সেলস অ্যাপিয়ার করে, এই ব্লাড সেলস এর পেরিফেরাল সেলগুলো অর্গানাইজ হয়ে দে ফর্ম দি এন্ডোথেলিয়াম, মানে পেরিফেরাল সেল, এগুলো হচ্ছে মেসেনকাইমাল সেল। ইনিশিয়ালি সাপোজ মেসেনকাইমাল সেল অ্যাপিয়ার হলো in the suppose somatopluric layers, galactopluric, or in the yolk sac wall, ঠিক আছে? Then the peripheral সেলগুলো, যে পেরিফেরাল যে সেলগুলো আছে, this peripheral cell organized to form endothelium. Endothelium গুলো when it is organized, deep কি হয়েছে? Why you raised your hand? বলো deep, any problem? You unmute, then say something. Any problem? Okay, তাহলে এগুলো হচ্ছে, do you hear me? তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ? Yes, ma'am. আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এই যে পেরিফেরাল সেলগুলো যেগুলো, they form the endothelial cell. Ultimately when they organize, they become a tube. এই যে tube formation, this is the vasculogenesis. এই vasculogenesis tube formation হওয়ার পরে when it makes a tube, then sprouting শুরু হলো, sprouting from its original tube. এই অরিজিনাল থেকে যখন স্প্রাউটিং হলো, they become the blood vessels, that is branches. So in this way, angiogenesis and vasculogenesis process, ultimately it makes the blood vessels. এখানে খেয়াল করে দেখো, হিবা, why you joined in late? হিবা, roll 70, roll 70 অ্যাডমিট করলাম, বাট সবই বোঝা যায় কে কখন জয়েন করো। ওকে, এখানে খেয়াল করে দেখো, this is the first blood island appear in the wall of yolk sac. এই পিকচারটা মনে রাখতে পারলে তুমি বুঝতে পারবে ইজিলি, the first blood islandটা appear হচ্ছে in the wall of yolk sac. ওকে, তারপর হচ্ছে aorta near the kidney region, aorta around the mesenchyme, around the aorta near kidney region, then in the liver, then bone marrow. আচ্ছা, endodermal differentiation now. Endoderm, the mesoderm complete. Endoderm মানে হচ্ছে that mesoderm lines inner aspect of the body, একদম বডির ভিতরে। endoderm by spelling by word meaning it actually that remains within the inside of some structures, some organs. Okay, inside কি কি হতে পারে? of course lining epithelium, এগুলো কিসের হবে? lining epithelium. আগেই বলি এন্ডোডার্মালের দুইটা সিস্টেম, একটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টাইনাল সিস্টেম আর another is respiratory system. এই দুটো সিস্টেমে লাইনিং এপিথেলিয়াম কখনোই ভুলবে না, the gastrointestinal system and the respiratory system. So এই কথাটা আগে মনে রাখবে, respiratory tract and this is a whole part of the gastrointestinal system. So তাদের lining epithelium, so lining epithelium of respiratory tract and the gastrointestinal system. এগুলো তোমাদের লেখা আছে, আমি জাস্ট বলে যাই। দেন ইউরিনারি, ওই যে বলেছি যে ইউরিনারি ব্লাডার ইজ সাম পার্ট ফ্রম এন্ডোডার্মাল। সো ইউরিনারি ব্লাডার এক্সেপ্ট ট্রাইগন ইজ মেসোডার্মাল। এন্ড ট্রাইগন কোথা থেকে আসে? ইনকর্পোরেশন অফ টু মেসোনেফ্রিক ডাক্ট। ট্রাইগনটা কোথা থেকে? ট্রাইগন আমি করেছি, ট্রাইগন ফ্রম মেসোনেফ্রিক ডাক্ট, ঠিক আছে? মেসোনেফ্রিক ডাক্ট ইউরেটেরিক বাডের একটা কনস্টিটিউয়েন্ট। সো ইউরিনারি ব্লাড এন্ড সাম পার্ট অফ দ্য ইউরেথ্রা। তারপরে তো গল ব্লাডার, biliary, that is the biliary intrahepatic and extrahepatic biliary যে প্যাসেজ আছে, all these passage lining epithelium, that is hepatocyte থেকে, মানে আমি কি বললাম, GIT and associated glands. Glands এর মধ্যে কি কি আছে? liver and pancreas, and glands হচ্ছে intestinal glands. So glands are কি? endodermal derivatives. Okay, glands are. Another is tympanic cavity, auditory tube, inner layer of tympanic membrane, mustard antrum, air cell. এই যে পার্টগুলো, tympanic cavity is also endodermal. ওটা হচ্ছে টিউবোটিম্পানিক রিসেস থেকে হয়, টিউবোটিম্পানিক রিসেস, এবং ওই পার্টটা কিন্তু এন্ডোডার্মাল, ঠিক আছে? তারপরে সাম প্যারেনকাইমা অফ গ্ল্যান্ডস। কি কি গ্ল্যান্ড? আমি আগেই বলেছি, এন্ডোক্রাইন আছে, এক্সোক্রাইন আছে। আমি লিভার এন্ড প্যানক্রিয়াস বলেছি, লিভার এন্ড প্যানক্রিয়াস।
So that liver and pancreas parenchyma হচ্ছে hepatocyte আর হচ্ছে acinar cell তোমার pancreatic acinar cell. Okay, these annulates of Langerhans এগুলো সবই কিন্তু parenchyma of the glands. Glands have two components, parenchyma and stroma. Parenchyma হচ্ছে cell গুলো, all cells are parenchyma, and stroma means connective tissues. So parenchyma in the endocrine glands, thyroid, parathyroid, then islets of Langerhans. Exocrine gland the liver, pancreas, glands in the wall of gastrointestinal tract and respiratory tract. এগুলো মানে পড়ানোর সময় তোমাদের বলে দিলাম যে GIT যত gland associated with GIT, these are called এই gland some parenchyma আছে. So endocrine gland thyroid, parathyroid, islets of Langerhans. কারণ এটা জানতে হবে কেন যে MCQ তে কোশ্চেন হয় যে what are the following what are the ectodermal glands, following are the ectodermal glands, or following are the endodermal glands. So if you know what are the ectodermal glands, what are the endodermal glands, so then you can answer it easily. Then secretory cells of the prostate. Another thing is reticular stroma of tonsil and thymus. Reticular stroma of tonsil and thymus. These are endodermal. These are all endodermal structures. এগুলো কিন্তু written question. What are the structures derived from endoderm? একদম written question. এটা লিখতে পারলে একদম মানে 5 or 4 ঠিক আছে, কোনো কাটাকাটি নাই। Now embryo কি অবস্থায় ছিল আমাদের জানতে হবে। আমি হেডিংটা হচ্ছে foldings of the embryo. আমার বডিটা এখন কিভাবে আছে, as a tube pattern. আমার বডি কি আছে, টিউব প্যাটার্ন, because we have a cavity within it. আমার বডির ভিতরে কি আছে, ক্যাভিটি আছে, so it becomes a tube. Initially এটা আমি বলেছিলাম ডিস্ক প্যাটার্ন, যার জন্য বলা হয় বাইল্যামিনার জার্ম ডিস্ক, ট্রাইল্যামিনার জার্ম ডিস্ক। থার্ড উইকে ট্রাইল্যামিনার and second wicket germ disc বলে, because it was like CD disc. Folding হয়, কি folding হয়, 3 foldings appear at the end of third week. Head fold, tail fold, to lateral fold, এই যে fold গুলো হচ্ছে, এই fold গুলো head and tail fold কে একসাথে বলে cephalocaudal folding. এটা মনে রাখবে, এই যে head fold and tail fold, head fold and tail fold, এই দুটোকে বলে cephalocaudal folding. আর হয় টু lateral fold. এই ফোল্ডিং গুলো কিসের জন্য হচ্ছে, why this cephalocaudal folding occurs, এইটাই জানতে হবে। যে cephalocaudal folding due to rapid growth of the embryo. Rapid growth of the embryo জন্য এমব্রায়োটা কি হয়ে যাচ্ছে, বেন্ড হয়ে যাচ্ছে, এমব্রায়ো বেন্ড। এটা হচ্ছে cephalocaudal folding. এমব্রায়োটা এরকম ডিস্ক যদি থাকে, ডিস্ক এটা হচ্ছে ফোল্ডিং হয়ে গেল, এরকম ভাবে ফোল্ডিং, তাহলে এটাকে বলা হয় cephalocaudal folding. আর যদি বোথ সাইড থেকে হয়, বোথ সাইড, এটাকে বলা হয় ল্যাটারাল ফোল্ডিং। তাহলে cephalocaudal folding is caused by rapid growth of the embryo, and lateral folding টা হচ্ছে rapid growth of the somite. এটা মনে রাখবে, এই দুটো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট। যে cephalocaudal folding হচ্ছে due to rapid growth of the embryo, and lateral folding due to rapid growth of somite. এই দুটো জিনিস একটু মনে রাখবে তোমরা। তাহলে ফোল্ডিং গুলো দেখো, এই যে ল্যাটারাল ফোল্ডিং হচ্ছে, এই যে ল্যাটারাল ফোল্ডিং, ল্যাটারাল ফোল্ডিং। Lateral folding কি হচ্ছে, some part of the yolk sac is incorporated into the body cavity, and remaining part go outside of the body cavity. দেখো এই পিকচারটাতে খেয়াল করো, এই যে lateral folding হচ্ছে, lateral folding এ দেখা গেছে some part, ইয়েলো কালারটা খেয়াল করো, some part incorporated into the body cavity, আর yolk sac এর remaining part remain outside the body cavity. They form the as a part of the umbilical cord. এই umbilical cord এর that is with connecting stock এর বাইরে, কানেক্টিং স্টক, ঠিক আছে। কারণ এমব্রায়োটা কার সাথে কানেক্টেড থাকে, ম্যাটারনাল এন্ডোমেট্রিয়ামের সাথে কানেক্টেড থাকে, ওইখানে একটা কমিউনিকেশন চ্যানেলটাকে বলা হয় কানেক্টিং স্টক। ওই কানেক্টিং স্টকের ওই জায়গাটায় দিস ভেস্টিজিয়াল পার্ট অফ দি yolk sac রিমেইন, আলটিমেটলি ডিসঅ্যাপিয়ার, এটা কিন্তু থাকে না পরবর্তীতে, আলটিমেটলি ইট উইল ডিসঅ্যাপিয়ার। তাহলে দোজ পার্ট ইনকর্পোরেটেড ইনটু দি বডি ক্যাভিটি, এইটাই তোমার তৈরি করে প্রিমিটিভ গাট, ঠিক আছে। ওই পার্টটাই আলটিমেটলি ফর্ম করে গাট সিস্টেম, ঠিক আছে। তাহলে আমার এটা হয়ে গেল এমব্রায়োনিক পিরিয়ডটা, আলটিমেটলি ডিফারেন্সিয়েশনস অফ অল 3 জার্ম লেয়ার। মানে এমব্রায়োনিক পিরিয়ডটার ইম্পর্টেন্সটা কি, এমব্রায়োনিক পিরিয়ডটাকে আমরা বলি পিরিয়ড অফ অর্গানোজেনেসিস বলা হয়, কারণ এখান থেকেই সব অর্গান সিস্টেম কিন্তু দেখো চলে আসছে, ম্যাচুরেশনটা কিন্তু হয়নি।
ডেভেলপমেন্টটা হবে কিন্তু ইন ফিটাল পিরিয়ড ডেভেলপমেন্ট। ঠিক আছে, আমি তোমাদের ইয়েতে আসি একটু। আমি তোমাদের ফিটাল পিরিয়ডে যেতে চাই, এরপরে আমরা যেহেতু ফিটাল পিরিয়ডে থাকবো সেই ওইখানে আসতে চাই আমরা একটু। Okay. আমরা ফিটাল পিরিয়ডে আমরা আসতে চাই, ফিটাল পিরিয়ড। ঠিক আছে, ফিটাল পিরিয়ড। ঠিক আছে, এটা আমরা বলি থার্ড মান্থ টু বার্থ। থার্ড মান্থ টু বার্থ। তার আগে ছিল জার্মিনাল পিরিয়ড, ইনিশিয়ালি ছিল জার্মিনাল পিরিয়ড। দেখো এই যে এই পিকচার গুলো যদি তোমরা রিক্যাপচুলেট করো মনে রাখতে পারবে। ফার্স্ট উইক অফ ডেভেলপমেন্টের পার্ট এটা। মোরুলা ফর্মেশন হলো, তারপরে ইমপ্ল্যান্টেশন হলো ফার্স্ট উইক, তারপরে তোমার হলো বাইলামিনার জার্ম ডিস্ক ফর্মেশন হলো, বাইলামিনার জার্ম ডিস্ক সেকেন্ড উইকে, তারপরে হলো ট্রাইল্যামিনার জার্ম ডিস্ক ফর্মেশন, ট্রাইল্যামিনার, এটা জার্মিনাল পিরিয়ড। তারপরে আমরা এমব্রায়োনিক পিরিয়ড পড়ালাম, এই যে এমব্রায়োনিক পিরিয়ডে জার্ম লেয়ারের ডিফারেন্সিয়েশন হয়ে গেল। নাও ফিটাল পিরিয়ড, এই যে এখন এই বেবিটা তৈরি হবে। ঠিক আছে, দ্যাট মিনস ম্যাচুরেশন অফ দি অর্গান সিস্টেমস ইন দিস পিরিয়ড। হ্যাঁ, তবে এটা হচ্ছে আফটার বর্ন, 1 year আফটার বর্ন নিওনেট। ফিটাল পিরিয়ডটা হচ্ছে পিরিয়ড ফ্রম দি বিগিনিং অফ 9th উইক টু বার্থ। ঠিক আছে, বার্থটা হতে পারে ইট মে বি 27th উইক অনওয়ার্ডস, এনি টাইম, এই জন্যই বলা হচ্ছে বার্থ। মানে টোটাল টাইম হচ্ছে আলটিমেটলি 40 আপ টু 40 উইকস, বাট বেবি বর্ন ইন এনি টাইম আফটার 36 উইক, সেটাই হচ্ছে বার্থ। ঠিক আছে, সেটাই তার ফিটাল পিরিয়ড হবে, ওই বেবির ফিটাল পিরিয়ডটা অতটুকু। কিন্তু টোটাল টাইমটা আমরা কি বলি 40 উইকস। আমরা কতটুকুন বলি পেরিনাটাল পিরিয়ডটা, দ্যাট ইজ 40 উইকস। ঠিক আছে, ফার্টিলাইজেশন থেকে হাউ লং ফিটাস রিমেইন উইদিন দি ইউটেরাস 40 উইকস। ওকে, সেটা কিন্তু 40 উইকস বলা হলো না, কারণ বেবি বর্ন ইট মে বি অন 32 উইকস, মে বি 36 উইকস অর 38 উইকস। সো ওই বেবির জন্য ফিটাল পিরিয়ডটা কতটুকুন হবে, যখনই জন্ম নেবে, when it the baby born, up to that time this baby is fetal period. Okay, so changes কি হতে পারে, tissues and organ and rapid growth of the body. এই গ্রোথটা কিভাবে হতে পারে, ক্রাউন রাম্প লেন্থ and crown hill length। ঠিক আছে, length in fetus সেটাকে বলে ক্রাউন রাম্প লেন্থ, and another বলা হয় ক্রাউন হিল লেন্থ। one is sitting height, another is standing height। পিকচারটা দিলেই বুঝতে পারবে, sitting height and standing height. This is called crown ram length, crown ram, head to buttock। ঠিক আছে, আর এটা হচ্ছে ক্রাউন হিল লেন্থ, এইভাবে মেজার করা হয়। এটা হচ্ছে থার্ড মান্থ, ফিফথ মান্থ, and this is the at birth. The third month তো বেবি তো এইভাবেই থাকে উইদিন দি ইউটেরাস, এই জন্য ক্রাউন রাম লেন্থটাই মেজার করা হয়। and at birth এই মেজারমেন্টটা, লেন্থ মেজারমেন্টটা কিভাবে করা হয়, ক্রাউন হিল লেন্থ। ওকে, অ্যাকচুয়ালি ফিটাল পিরিয়ডে যেটা হচ্ছে মান্থলি চেঞ্জেস ইন ফিটাল পিরিয়ড, মান্থলি চেঞ্জ গুলো তোমরা একটু পড়ে নিবে, কখন কুইকেনিং বলছি, when quickening, when vernix caseosa appear। ওকে, তারপরে আরেকটা যেটা বলছি ল্যানুগো হেয়ার, কখন ল্যানুগো হেয়ার পে হয়, when the primary ossification vitelline vessels, মানে yolk sac এর ওয়ালে the vessels appear in the yolk sac wall, these are called vitelline vessels। দেখো এই যে yolk sac, এটা হচ্ছে umbilical cord। Initially 2 umbilical artery and 2 umbilical veins remain, but later on ultimately 2 umbilical arteries and 1 umbilical vein remain, that is the left, ঠিক আছে, right one disappear।
Okay, now the physiological herniation. এটা তো কোশ্চেন আসে যে why the physiological herniation occurs. Physiological herniation এর একটাই কারণ, এটা 6 to 10 weeks এর মধ্যে হয়. In which time physiological herniation occurs? 6 to 10 weeks. 10 weeks এ এসে আবার return to umbilicus. Actually, initially baby abdomen থাকে, initial baby abdominal cavity too small to accommodate rapidly growing intestinal loop. এই জন্যই কিন্তু ঘটনাটা হয় যে ইন্টেস্টিনাল লুপের গ্রোথটা হচ্ছে র্যাপিড, বাট তোমার অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি টু স্মল। সো এই জন্যই সাম পার্ট অফ দ্য ইন্টেস্টিনাল লুপস গোজ আউটসাইড। দিস ইজ কল্ড ফিজিওলজিক্যাল হার্নিয়েশন। তা সেই সাথে কি কি হচ্ছে, কেন কজ অফ দি ফিজিওলজিক্যাল হার্নিয়েশন? There is a rapidly elongation of intestinal loop, particularly cephalic limb, rapidly growth and expansion of liver, and abdominal cavity temporarily becomes too small. এই তিনটা কারণে, these are the three causes of physiological herniation. Main thing মনে রাখবা, rapidly growth of the intestinal loop, rapidly growth of the organs, especially liver, and in the abdominal cavity in that time it was too small. আর retraction of the herniated loopটা কখন হচ্ছে? Retraction, cause of return, এটা অ্যাকচুয়ালি কোন সময় হচ্ছে retraction? 10th week। আর লুপটা বেরিয়ে আসে 6th week, তাহলে মানে 6 to 10 weeks, 1 month duration the physiological herniation occur. Cause of return, regression, কি কারণে আবার intestinal লুপটা ভিতরে চলে যাচ্ছে? ইনিশিয়ালি তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই যে কিডনি সিস্টেম ডেভেলপ হয় প্রোনেফ্রোজ, মেসোনেফ্রোজ এন্ড মেটানেফ্রোজ হিসেবে। তো অনেকখানি so many internal part of the body it occupy initially occupy করে মেজর পার্ট। পরবর্তীতে কি হয়, প্রোনেফ্রোজ মেসোনেফ্রোজ রিগ্রেস করে যায়, অনলি মেটানেফ্রিক পার্টটা পারসিস্ট। সেই জন্য বলা হচ্ছে রিগ্রেশন অফ মেসোনেফ্রিক কিডনি। তার মানে একটা স্পেস পেলো, দেন রিডিউস গ্রোথ অফ দি লিভার হলো, আরেকটা হচ্ছে এক্সপানশন অফ দি অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি। অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি এক্সপানশন না হলে তো আসলে কিছুই হবে না। তো এক্সপানশন অফ অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি, রিডিউস গ্রোথ অফ দি লিভার, এবং সেই সাথে কিডনি রিগ্রেশন অফ দি কিডনি সিস্টেম, এটা হচ্ছে কজ অফ রিটার্ন। তাহলে why physiological herniation হলো, এই physiological herniation কিন্তু written question হয়, why physiological herniation occurs and what is the cause and why again in return and which time actually, মানে up to which time period the physiological herniations persist, সেটা হচ্ছে 6 to 10 weeks, 6 to 10 weeks. Another thing is very important in fetal period, amniotic fluid. এটা তো তোমার written question এও হয়, especially what are the functions of amniotic fluid, because amniotic fluid এর একটা নরমাল অ্যামাউন্ট আছে, নরমাল মেজারমেন্ট আছে, কতটুকুন amniotic, how much amount fluid remains in the amniotic cavity. তার আগে আমরা একটু জানি যে বলতে amniotic cavity where the amniotic cavity form, where and which time, তো বলতে পারবে amniotic cavity when it form and where it form? Burgess Falak, roll J20, roll কত Burgess? Do you hear me? Burgess Falak, do you hear me? বলতে পারবে amniotic cavity, where the amniotic cavity form? আচ্ছা, এখানে তো বলা তোমরা বলবে না, মনেও নাই। amniotic cavity তৈরি হয় second week of development, second week, in within which cell? Epiblast cell, epiblast। একটা পিকচার দেখাই, দেখো এই ফাংশন গুলো তো তোমরা পারবেই। এই দেখো পিকচার, এটা কোন সময় পিকচার? This is the picture of second week where the bilaminar germ disc form, bilaminar epiblast and hypoblast, epiblast and hypoblast। কোথায় amniotic ক্যাভিটিটা তৈরি হয়েছে? উইদিন দি এপিব্লাস্ট। দেখো এপিব্লাস্টের মধ্যে, তাহলে পিকচারটা মনে রাখতে হবে। You must recapitulate the picture, second week এর পিকচার। This is amniotic cavity আর এটা হচ্ছে yolk sac cavity। তাহলে amniotic cavity, yolk sac cavity that develop in second week. Why it is called week of twos? Because all things differentiates to form two structure. The কোন সেল লেয়ারের মধ্যে? সেটা হচ্ছে এপিব্লাস্টের মধ্যে। আচ্ছা, সেটাই একটা নরমাল অ্যামাউন্টটা কত বলেছিলাম? 1000 ml, up to 800 to 1000 ml, এটাকে বলেছি
normal amount of মানে at term কোন সময় at term 1000 ml. If the amount of amniotic fluid is reduced below 500 ml, or if the amount of amniotic fluid is more than 1000 ml, এই দুটো টার্ম আছে, একটা হচ্ছে oligohydramnios, another is polyhydramnios. Oligo means কমে যাওয়া below 500 ml, আর poly means বেড়ে যাওয়া more than 1000 ml. More than 1000 ml 1500 ml or more. এগুলোরও কারণ আছে, হ্যাঁ, there are some cause. Actually amniotic fluid যেটা ফর্ম হলো, এই amniotic fluid কিভাবে how it replace সেটার উপর বেসিস করে actually polyhydramnios and oligohydramnios হতে পারে. One thing is একটা হচ্ছে এক্সচেঞ্জ, amnion exchange with maternal fluid. Maternal fluid এর সাথে continuously exchange হচ্ছে. Another thing is fetal swallowing. Fetus swallow 400 ml per day. এই যে 400 ml 400 ml per day fetus can swallow. এখন যদি if that fetus is anencephalic fetus, that is swallowing reflex নাই, okay, swallowing reflex নাই, তাহলে সেই বেবি তো সোয়ালো করতে পারে না। ইন দ্যাট টাইম পলিহাইড্রামনিওস ডেভেলপ, পলিহাইড্রামনিওস, ঠিক আছে। আবার অলিগোহাইড্রামনিওস হতে পারে, কমে যেতে পারে if the kidney system not develop, if the kidney system not develop, ঠিক আছে। এই সব কন্ডিশনে অলিগোহাইড্রামনিওস হতে পারে। amniotic fluid এর ফাংশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা তো রিটেন কোশ্চেনে হয়, রিটেন কোশ্চেন। এই যে 8টা জিনিস মনে রাখবে, এই জিনিস these are the functions of amniotic fluid. তার মধ্যে শেষে যেটা বলেছি 4 water bag, this is important for parturition. 4 water bag formation হয় because and helps in parturition, that helps in parturition, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। এখান থেকে একটা why how question হয়, the why amniotic fluid helps in proper growth of embryonic tissue. Why amniotic fluid helps in growth of embryonic tissue? এটা একটা why and how question. Answerটা in one sentence, but you must write down the what is amniotic fluid, from where the amniotic fluid remain, and what is the normal amount of amniotic fluid, and some functions of amniotic fluid. এই ফাংশনের মধ্যে নাম্বার 6 ফাংশনটা দেখো, it maintain a uniform pressure. This is the answer. This is the answer of this why question. The why amniotic fluid helps in proper growth. তাহলে অ্যানসারটা কতটুকু? It maintains uniform pressure. তো why how question এর একটা সিস্টেমিক ধারা তোমরা জানো যে how you will answer this question. Initially তোমরা আগে জানাবে যে what is the amniotic fluid and why it remains, and what is the normal amount of amniotic fluid. এটা বলে then you will answer this thing. It maintains uniform pressure. ইউনিফর্ম প্রেসারটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, আমাদের আরো কিছু ধরো এক্সট্রা এমব্রায়োনিক মেমব্রেন, ফিটাল মেমব্রেন, এগুলো থেকে তোমাদের কোশ্চেন হয়, followings are the extra embryonic membrane or what are followings are the fetal membrane. এটা হচ্ছে তোমার এমসিকিউ কোশ্চেন। যদি তোমরা জানো যে extra embryonic membrane means the structures that is outside of the embryo, মানে এমব্রায়োর বাইরে, কিন্তু এটা মিনিংটা এমব্রায়োর বাইরের স্ট্রাকচার, these structures that develop from zygote, মানে জাইগোট থেকে ডেভেলপ করছে, কারণ জাইগোট থেকে তো দুটো জিনিসই হয়, একটা হচ্ছে এমব্রায়ো আর একটা হচ্ছে প্লাসেন্টা, নাকি? দ্যাট মিন এমব্রায়ো আর একটা হচ্ছে প্লাসেন্টা। সো দে ডেভেলপ ফ্রম জাইগোট বাট ডু নট ফর্ম এনি পার্ট অফ দি এমব্রায়ো প্রপার, এনি পার্ট অফ দি এমব্রায়ো, এমব্রায়ো প্রপারে কোনো কিছু তৈরি হবে। কি আছে এক্সট্রা এমব্রায়োনিক মেমব্রেন আর ফিটাল মেমব্রেন? অ্যামনিয়ন, কোরিয়ন, ইয়ক স্যাক, অ্যালান্টয়েস, আম্বিলিকাল। এটা তোমার মনে রাখতে হবে। তাহলে এর মধ্যে যদি প্লাসেন্টা দিয়ে দিই, প্লাসেন্টা হবে না, বুঝতে পেরেছো? ফলস হবে। তাহলে অ্যামনিয়ন, কোরিয়ন, ইয়ক স্যাক, অ্যালান্টয়েস, আম্বিলিকাল কর্ড, এর মধ্যে দুটো ফলস দিলাম, তিনটা ট্রু দিলাম। তাহলে দিস আর দি এমসিকিউ কোশ্চেনস। এগুলো এক্সট্রা এমব্রায়োনিক মেমব্রেনের কাজ কি? প্রোটেকশন, respiration, expiration, nutrition. ঠিক আছে? These are the functions of extra embryonic membrane. তাহলে amnion, chorion, yolk sac, allantois, umbilical cord. Decidua কি? এগুলো ভাইবাতে জিজ্ঞেস করি। What is decidua? Decidua হচ্ছে gravid endometrium. Gravid যদি মনে না রাখতেও পারো, অন্তত pregnant কথাটা মনে রাখতে পারো। Pregnant endometrium. When
the lady become pregnant, uterus the inner wall that was called endometrium, but now it is called decidua. That means after pregnancy, after fertilization, that endometrium changes to decidua. Some changes occurs, that's why its name is decidua. It changes to from decidua because decidual cell, stroma cell become edematous, more blood vessels appear, and why the and gland contains more glycogen. ঠিক আছে? এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে decidua. যেমন চেঞ্জ কি যেমন stroma cell become polyhedral, loaded with glycogen. এই যে কথাটা বলা হচ্ছে loaded with glycogen, তার মানে stroma cellটাই, this stroma cell changes to decidua. This stroma cell changes to decidua. তাহলে deciduaটা কি? Gravid endometrium is called decidua. এই কথাটাই মনে রাখবে। How many types of decidua? Decidua কি টাইপ আছে? এই যে 3 টাইপ, decidua basalis, decidua capsularis, decidua parietalis. কোনটাকে বলে? তিনটা মনে রাখবে তোমরা। decidua basalis, decidua capsularis, decidua parietalis. পিকচারটা তোমাদের দেখায়। এই যে পিকচারটা দেখো, এই যে ব্রাউন কালার যে পার্টটা দেখাচ্ছে, দিস ইজ দি decidua. এখানে বোঝা যাবে ভালো। যেখানে এমব্রায়োটা ইমপ্ল্যান্টেড হয়েছে, that decidua is called decidua basalis. ইমপ্ল্যান্টেশন হয়ে এমব্রায়োনিক পোল, এটাকে বলা হয় এমব্রায়োনিক পোল সাইড। আর অ্যাবেমব্রায়োনিক পোল মানে অপোজিট টু দি এমব্রায়ো, এই সেম ক্যাভিটির মধ্যে, দিস ইজ কল্ড decidua capsularis. আর those wall মানে অপোজিট ওয়াল অফ দি ইউটারাস, এটা তো একটা ওয়াল, in one wall of the uterus, suppose posterior wall of the uterus, suppose this is anterior wall of the uterus, this decidua is called decidua parietalis. আজকে এইটুকুনি থাক, ঠিক আছে? decidua খুবই ইম্পর্টেন্ট, ভাইবাতে জিজ্ঞাসা করি যে what is called decidua, why it is called decidua, কোনটাকে অ্যাকচুয়ালি decidua বলা হয়? decidual cell ফর্ম হয় বিধায় decidual cell মানে কোন সেলটা decidual cell হয়? স্ট্রমা সেল। জানো এই কোশ্চেন গুলো পোস্ট গ্রাজুয়েশনেও জিজ্ঞাসা করে। সো এখন থেকে একটু করে তোমাদেরকে প্রিপারেশন নিতে হবে, কারণ এগুলো তো অজানা থাকলে হবে না, আর পোস্ট গ্রাজুয়েশনে হুট করে অনেক কিছু জানতেও পারবে না। তাহলে ডেসিডুয়াল সেলটা কোন ডেসিডুয়াল কোনটাকে বলা হয়? স্ট্রমা সেলগুলোকে বলা হয় ডেসিডুয়াল সেল। কি চেঞ্জ হয়? ইডেমাটাস হয়, গ্লাইকোজেন দিয়ে ভর্তি হয়ে যায়, ফুল অফ গ্লাইকোজেন এন্ড লিপিড, এই জন্য এটাকে ডেসিডুয়াল সেল। কোনগুলো ডেসিডুয়া? decidua basalis, এটা decidua basalis, decidua capsularis, and opposite wall যেটা আছে decidua parietalis। ঠিক আছে, তোমরা কিন্তু প্রিপারেশন নাও, প্রিপারেশন নিতে থাকো ডিসেম্বরের